हेलो फ्रेंड्स आजिर यही कहानी रे आपण मैंने जानवाक पाइबे मु केमिति मो सांगर भौणी को मेला बुलेवाक नहीं बिल मझिरे मन भरी गईली आउ ता बियार सील फटेदेली। ये कहानी आरंभ करने पूर्व आपण मानक अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आरंभ करवा संपूर्ण कहानी। मो ना विवेक, मोर बयस 24 वर्ष। मो सांगर ना राहुल। आम घर ठारू तांको घर प्राय 25 किलोमीटर हब। तांको घर ठारू प्राय 5 किलोमीटर दूर रे दोल पूर्णिमा पाई मेला बसी थाए, सेठी यात्रा मध्य होउथाए। राहुल मते कहिला, अरे विवेक, मो देह भल नहीं, आज तू मो भौणी को नहीं मेला बुले आण। मु कहली हौ ठीक अच्छे, ताहले मु आज ताको मेला बुले नहीं आसबि, तू किसी चिंता करना। तापरे राति 10टा पाखापाखि मु आउ राहुल रो भौणी सुमित्रा आमे दुई जण बाहरी मेला देखा गलु। सेठारे जाई पहुँचला परे आमे किसी समय यात्रा देखिलु। यात्रा देखा पर मुझे कहली आउ कौन किसी खाइबार अच्छे, से कहला हाँ आग को जीवा, ताले आमे चाउमिन टिके खाइबा। आमे दुई जण जाई चाउमिन खाइलु। खाई सारी किसी समय बुलाबुली करबा परे से मते कहला, भाई टिके बाहर को जीवा। मु कहली कौन पाई? कहला मोर टिके काम अच्छे। मु कहली हौ ताहले चल। आमे दुई जण कथबार्ता होई मेलन पड़िया ठारू किछि बाट चली चली गलु। तापरे से मते कहला, भाई तुमे ये रास्ता उपरे छिड़ा हो, मु टिके तळकू जाउछि। मु कहली कौन हैला कि? से कहला नाई एमिति मु टिके परिक्षा करिया पई जिबि। मु कहली हौ ताहले जा, टॉर्च मोबाइल ऑन करी जा। से मोबाइल ऑन करी परीक्षा करबा पई टिके तळकू जाई परीक्षा कला। तापरे आमे दुई जण पुणी सेठी ठिया होई किछि समय कथा हलु। किछि समय कथा हला परे मो मन भितर टिके उत्तेजित सृष्टि हैला। ताको पचारिली आउ तू किछि खाइबु कि? कहला ना मु आउ किछि खाइबिनी, मो पेट भल लागु नाही। मु कहली ताले कौन करिबा? से कहला एठी जदि कोठी पानीर सुविधा होंता मु टिके झाड़ा जाती। मु कहली हौ ताले आगको आस देखिबा। तापरे आमे बिल मझिरे किछि बाट गला परे देखिलु गोटे पोखरी अच्छे। से पोखरी पाखरे मु बसिली। से कहला मु टिके झाड़ा आसुचे। से झाड़ा पाई तळकू गला। तळकू जाई झाड़ा बसिला। झाड़ा बसिला परे ताको केमिति कौन लागिला के जाने मु किछि जानि पारला नाही। मते कहला भाई ए पाखको आस। तापरे मु ता पाखको गली। से गोटे नील रंगर चूड़ीदार पिंधि थाए, बहुत सुंदर मध्य देखा जाउथाए। से मते कहला भाई आउ टिके भीतर को जानतेनी, टिके भल लागंता। मु कहली कौन करिबा? से कहला आस आमे टिके बिस्तार बसी दुई जण निरलारे कथा हेबा। एमिति आमे किछि समय कथा हेलु। कथा होला परे मो मन ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପରେ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇଥାଉ, ଆଉ କିସ୍ ଦିଆଦିଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଉ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଠି ବୋଧେ କେହି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ କହିଲା ଭାଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଦେଖ ଯଦି ଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୋଟା ହିଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ସେ ହିଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଚିପାଚିପି ହେଲୁ, କିସ୍ ଦିଆଦିଇ ହେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲି। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମନ କରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ଚିପି ଚିପି ତାକୁ ପୁରା ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଟେକି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲି। ପୁରେଇବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା ବିଆ ପୁରା ନାଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଟିକେ ଘିଆଘି ହେବା। ସେ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଘିଆ ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ହିଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲି। ଫାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା ଫାଳିଆ ବିଆରେ ଜିଭ ମାରି ଚାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଚାଟ। ମୁଁ ସେମିତି ତା ତଳକୁ ଚାଟି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ଦେଇ ପୁରେଇଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଚଟାଚଟି ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଗେହିବା। ସେ କହିଲା କେମିତି ଗେହିବ? ମୁଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। 5 ମିନିଟ୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ଭାଇ ଏବେ ଥାଉ, ଆଉ କର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମନ ବୁଝି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ତୋ ପଛପଟେ କରିବି। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଛପଟେ
ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଛିପ ମାରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଲିଲି। ପେଲିଲା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗିଆ ଗିଇ କରିବା ପରେ ତା ମନ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା। ତାର ଥିବା ସେ ଭୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ଆଗପଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଉ ଥରେ କର। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତା ବିଆରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରି ନଥାଏ। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପୁଣି କିସ୍ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ତା ଦୁଧ, ବିଆ, ଗାଣ୍ଡି ସବୁକୁ ଚାଟିବା ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଦୁଧକୁ ଭଲସେ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଧୀରେ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କହେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତା ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲସଲ କଲି। କରିବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପୂରେଇ ତୁମେ ପୁଣି ପେଲି ଚାଲ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ପେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରୁଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ କହିବ। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଟ୍ ମାରୁଥାଏ। ଏମିତି ସଟ୍ ମରାମରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରୁଥାଏ। ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିଲି। ମୋର ସେଇ ମୋଟା ବଡ଼ ବାଣ୍ଡରେ ତା ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥାଏ। 7-8 ସଟ୍ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ବିଆ ଲାଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାଉ। ଦେଖିଲି ତା ବିଆ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲି, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲାଲ କିଛି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ତା ବିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଧେ? କହିଲା, ହଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବୋଧେ ତୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? କହିଲା, ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେହି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିନଥିଲେ। ଆଜି ତମେ ମୋତେ ଏହି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅ ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କିଛି କାମ କର। ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।